नगर कौंसल का सर लगभग जोड़ा है जी 5 करोड़ का साढ़े कोल बकाया है जी साढ़े डिपार्टमेंट वाल। तो इन्हों की कुछ असैंशियल सर्विस ना कट के असी जोड़े है जी इन्हों का मेन ऑफिस का कनैक्शन अज कट्टन को सानू हिदायत दी गई जी अफसरों वालों। तो अज दोपहर कह लो लगभग 12 बजे अस कनैक्शन कट्टे है जी। ठेकेदार की बिलों की पेमेंट करते हैं क्योंकि उससे 4 पैसे बनते हैं। बिजली का बिल जो जमा कराएंगे तो इन्हों क्या बनूगा मैं दसो तो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। रूपनगर शहर को सजाने संवारने सहित शहर के विकास को गति देने की जिम्मेदारी नगर कौंसिल पर है, लेकिन अगर नगर कौंसिल ही आर्थिक तौर पर कमजोर होगी तो वह शहर को सजाने संवारने के साथ साथ कैसे विकास को गति देगी, यह बड़ा सवाल है। और आर्थिक तौर पर कमजोर नगर कौंसिल बीते लंबे समय से बिजली का बिल भी जमा नहीं करवा पा रही थी, तो पावरकॉम ने कड़ा स्टैंड लेते हुए नगर कौंसिल रूपनगर के मुख्य दफ्तर की बिजली का कनेक्शन ही काट दिया। मिली जानकारी के अनुसार नगर कौंसिल रूपनगर शहर वासियों को स्ट्रीट लाइट, ट्रीटमेंट प्लांट, पानी के पंप और नगर कौंसिल के विभिन्न दफ्तरों के बिजली का बिल 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था और बिल न जमा करवाने पर पावरकॉम ने मुख्य दफ्तर का बिजली कनेक्शन ही काट दिया। जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु नगर कौंसिल रूपनगर के कार्यकारी अधिकारी भजन चंद से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि एक तो कोरोना महामारी, फिर सफाई सेवकों की हड़ताल के कारण नगर कौंसिल आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि नगर कौंसिल कर्मचारियों की हड़ताल के चलते नगर कौंसिल द्वारा लोगों से विभिन्न टैक्सों से प्राप्त होने वाली राशि जमा नहीं हो पा रही, जबकि लोगों से प्राप्त हुए टैक्सों से ही नगर कौंसिल का खर्च चलाए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों की ओर भी नगर कौंसिल के करोड़ों के हाउस टैक्स का बकाया राशि भी खड़ी हुई है जो अदा नहीं की गई। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते कार्यकारी अधिकारी नगर कौंसिल रूपनगर भजन चंद ने। देखिए मामला तो बकाया का जिस तरह उन्होंने भी अपने महकमे वालों बार-बार इंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है, उन्होंने इस करके ये कार्रवाई की है। पर साडा जिहड़ा बकाया है ना पिछले काफ़ी समय तो खड़ा है, तो वो करके भी सानू नगर कौंसिल की भी थोड़ी माली हालत ठीक ना होने कारण थोड़ी ये इकट्ठी अदायगी करने च दिक्कत आ रही है। क्योंकि जदों तो मैं आया तो लगभग तो अपने अकाउंटेंट साहब के नाल आपां तालमेल करके कोशिश है कि असीं वध तो वध करिए। हुण भी असीं लास्ट मंथ 17/5 नूं लगभग 33,20,000 रुपया जमा करवाया सीगा ते हुण 17 नूं असीं 33,20,000 जमा करवाया सी। 18 तरीक नूं मेरे दफ्तर 'च हड़ताल हो गई। हड़ताल लगातार चली जाती है, जिवें कि तुहानूं पता ही है। हड़ताल करके दफ्तर दे विच जिहड़ी इनकम सोर्स है बिल्कुल ही बंद हो गया, चाहे वो टैक्स का सी, चाहे बर्ड सप्लाई सीवरेज का सी, चाहे अदर चार्जिज सीगे। इनकम सोर्स बिल्कुल ही बंद हो गया, जिस करके सानूं तनख्वाह का भी ते नाल लगदी सानूं जिहड़ियां बिजली बोर्ड दीयां लै लो जां होर देणदारियां उन्हां 'च ही मुश्किल पेश हो गई। अगर ये चीज़ ना हुंदी तां असीं हो सकदा बिजली बोर्ड नूं इस तो पहलां ही 25-30 लाख रुपए की अदायगी होर कर दिंदे। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? नहीं नोटिस सानूं कुछ नहीं मिलिया, ਹਾਂਜੀ, अजे तक कोई नोटिस नहीं आया। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 4 ਤੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਜ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਐਜ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਰੀਅਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਰਕਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੇਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਜੀ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। क्योंकि आप शहर वासियों ने मेरी पुरजोर अपील है कि जेकर आप कोई फैसिलिटी अवेल करनी टाइमली आप चाहते हैं तो आपको अदायगी भी संपर्क की है तो नगर कौंसल को दिक्कत ना आए। अपने कौंसलर है ठोक भाई कहते फजूल खर्चे
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਰੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ कौंसलर साहिबान ਨੂੰ फजूल लगती है तो ਅਸੀਂ ਬੰਦ कर देंगे। उधर कांग्रेसी पार्षद अशोक भाई ने कहा कि नगर कौंसिल के फजूल खर्ची के कारण ही आज ये हालात पैदा हुए हैं। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते हैं पार्षद अशोक भाई ने। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਮਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਸੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਈਪਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਗਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਇਹ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਈਓ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-2 4-4 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਇसी ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਵਿਆਜ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। 5 ਕਰੋੜ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ इस कमेटी के ਜਿਹੜੇ फजूल खर्चे ने वो बंद किए जान और बिजली का बिल दिता जाए। उधर जब नगर कौंसिल का बिजली कनेक्शन काटने वाले पावरकॉम के जेई रवि कुमार से जानकारी लेने हेतु संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि नगर कौंसिल की ओर लगभग 5 करोड़ रुपए के बिजली के बिल बकाया है, जिसके चलते उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद नगर कौंसिल के मुख्य दफ्तर का कनेक्शन काटा है। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते पावरकॉम के जेई रवि कुमार ने। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ? ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ जो सानू हिदायत दी जाएगी उस हिसाब से कनेक्शन जोड़ देंगे जी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लोगों को सुविधाएं देने वाली नगर कौंसिल रूपनगर अपने दफ्तर का अंधेरा दूर करने के लिए कहां से पैसे लाती है और कितने दिन अंधेरे में गुजारने पड़ेंगे। सिटी हलचल के लिए रूपनगर से तेजिंदर सिंह की रिपोर्ट।